नमस्कार दर्शक बंधु आज रही देश विदेशर 10टी गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखा पूर्व आपण मैंने प्रथम वीडियो को लाइक करी केउ जिलूर देखुं कमेंट कर दिंतु। गतकाली कमेंट देते दीनबंधु सामल आपण मैंने कमेंट करूँ जहाँफल आसंता काली आपण ना घोषणा कर। आज विजेडी राज्यसभा सांसद सह आलोचना करेंगे सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। तेबे विजेडी राज्यसभा सांसद सह आलोचना करेंगे नवीन पट्टनायक। नवीन निवास हेबाकु बैठक दलर आगामी रणनीति नहीं आलोचना हेबो। जून 27 रु जुलाई 4 तारिख पर्यंत राज्य अधिवेशन बसिबाकु जाउची। तेबे विजेडी पराजय पर दल भितर कुहुलुची असंतोष। दलर वरिष्ठ नेता सामना को आसी विरोध करुनथिले मध्य पराजय को सहजरे ग्रहण करि पारुनांती, किंतु युव छात्र नेता खोलाखोली भावे आरंभ कलेनी। एही खबर विजेडी अभिमुख्य नवीन पट्टनायक जानिया परे एक बैठक बसिबाकु जाउची। आ विजेडी उपरे काहार भरोसा नहीं से उपर मध्य आलोचना कराजिबो। डैमेज कंट्रोल करिया पई उद्यम चलाउचंती सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। आसंता कालीठू राज्य में स्वाभाविक भाव खोलिब विद्यालय। तेबे राज्य में पाणीपाग बदलिबा हेतु स्कूल स्वाभाविक चलिबा नै सूचना देइचंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। से कहते राज्य में पाणीपाग बदलिची, तेणु स्कूल स्वाभाविक भाव में कौन असुविधा हेबो नाही। एसहित गण शिक्षा को नहीं ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दियाजिबो। शिक्षा व्यवस्था रे संस्कार आनिबार आवश्यकता रही बोली से कहते। एहा द्वारा छात्र छात्री गणित रे भल ज्ञान आसियो बोली कहते। समय समय भल एदली पदक्षेप नेबा बोली कहते गणशिक्षा मंत्री। तेणु सूचना योग्य जे राज्य में खरा कारण छुट्टी थिला, किंतु आसंता कालीठू स्वाभाविक भाव स्कूल खोलिबो। सारा राज्य को छुईला मौसुमी। 26 तारिख बढ़िबो वर्षार परिमाण। तेबे मौसुमी वायु प्रभाव में विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइछि। आउ केउ केउ जिले में सबु अधिक वर्षा होइछि। तेबे येलो वार्निंग जारी करिछि खोर्धा, नयागढ़, बौद्ध, कंधमाल, कलाहांडी, रायगड़ा, गंजाम, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ एसबु जिले में 70 रु 110 मिलीमीटर वर्षा होबो। आसंता 27 तारिख में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। 8टी जिला को येलो अलर्ट करा जाइछि। आज उपकूल आभ्यंतरीण ओडिशार अधिकांश जिले में घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रही बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। माँ तारिणी पीठ लगी 50 कोटी टंकार पैकेज घोषणा कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भाव शपथ नेबा परे आज प्रथम थर निज जन्ममाटी केउझर गस्त करिसेंती मोहन चरण माझी। एही क्रम रे प्रथमे से माँ तारिणी पीठ को जाई सेठारे पूजार्चना करने सहित मंदिर पूजक सहित आलोचना करते। किछि समय मध्य गाँ लोक सबू आसते। आ माँ तारिणी पीठर जेपरी सारा देशर व्यापक हो पार बोली स्वतंत्र पर्यटन स्थली हो पार से ए सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। तारिणी पीठर विकास और उन्नति पई केंद्र सरकार पाखरे अपील करेंगे। एबे पीठर विकास पई 50 कोटी टंका विनिमय कार्य चली। यह परिपूर्ण करने को अधिक 50 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करिसेंती बोली मुख्यमंत्री कहले। पीठर सौंदर्यकरण और विकास पई 100 कोटी बजेट को यथाशीघ्र शेष करने उपरे गुरुत्व दिया बोली मुख्यमंत्री कहते। सुभद्रा योजना ओडिशार सबु महिला को मिलिबो 50,000 टंकार कैश भाउचर। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहले। तेबे सुभद्रा योजना रे ओडिशा को सबु महिला को कैश भाउचर मिलिबो। एने उपमुख्यमंत्री तथा महिला शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइचंती। प्रभाती परिड़ा कहचन जे सुभद्रा योजना राज्य कैबिनेट अनुमोदन लाभ करिया परे एबे ड्राफ्टिंग स्टेज रे अछि। आगामी 100 दिन मध्य निश्चित भाव सुभद्रा योजना कार्यकारी हेबो। निष्पत्ति अनुसार राज्य रे सबु महिला को मिलिबो सुभद्रा स्कीम टंका। आगामी 2 वर्ष भितर यही टंका महिला माने निज घरर आवश्यकता लगी व्यय करें। तेणु उपमुख्यमंत्री कहते महिला और शिशु विकास संपूर्ण भाव प्रस्तुत रही। स्कीम को महिला मान पाखरे पहुंचाई ए स्कीम द्वारा जो बजेटर आवश्यकता रही से केंद्र सरकार को अवगत करिसेंती। जीएसटी काउंसिलिंग बैठक में एने मध्य आलोचना होती। तेबे आसंता 100 दिन भितर सुभद्रा योजना लागू हेबो एवं टंका महिला मानक मिलियो बोली कहा जायछि। नीट प्रश्नपत्र लीक मामला अपराधिक मामला रुजु कला
ସିବିଆଇ। ତେବେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସିବିଆଇ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଆଇପିଏସ୍ ଧାରା 420 120 ଅନୁଯାୟୀ ଏଫଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସିବିଆଇ ଏକ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବିହାର ଓ ଗୁଜରାଟ ପୁଲିସ ରୁଜୁ କରିଥିବା ମାମଲାକୁ ହାତକୁ ନେଇନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଲିସ ଏବେ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ବିହାର ପୁଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 19 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ବିହାର ପୁଲିସ। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସିବିଆଇ ବିହାର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ପୁଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଲିସର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମ୍ମତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ କେତେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାତିଛନ୍ତି ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପରାଜୟ ପରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟି ପରାଜୟ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପରାଜୟ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମହନ୍ତ ରାଜୁ ଦାସ ଏବଂ ଡିଏମ୍ ନୀତିଶ କୁମାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ଚାଲିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହଟାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦାବି କରିଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ସେତେବେଳେ କେଜରିୱାଲ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟରେ 21 ଦିନ ଜାମିନ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିଏମ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ହେବ। ତାପରେ ଅମିତ ଶାହ ବିଜେପି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତେବେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅବସର ନେବେ ବୋଲି ଏମିତି କହିଥିଲେ କେଜରିୱାଲ। ମାଓ ଶିବିରରୁ ଜବତ ହେଲା ନକଲି ଟଙ୍କା ସହ ନୋଟ୍ ତିଆରି ମେସିନ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ନକ୍ସଲକୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଏବଂ ନକଲି ଟଙ୍କା ବିଛାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ ନକ୍ସଲ ଟଙ୍କା ସବୁ ମେସିନର ବାହାରି କରି ବାହାରେ ସବୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଏବେ ହେଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେବା ସହିତ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ନକଲି ଟଙ୍କା ଛାପିବା ମେସିନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହି ମେସିନରେ 50, 100, 200, 500 ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ୍ ଛପାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିକଟରେ 50, 100, 200, 500 ଟଙ୍କା ଜବତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନକ୍ସଲ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ନକଲି ଟଙ୍କା ଛାପିବା ମେସିନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ଟଙ୍କା ବାସ୍ତବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଗଲା କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଭଳି ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜୁନ 22 ତାରିଖ ଦିନ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାକ୍ ହେବା ପରେ ହ୍ୟାକରମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନାମକୁ ଇଥର ଫିରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଲୋକେସନ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଦୀପପୁଞ୍ଜ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ 23 ଜୁନ 2024 ରବିବାର ଦିନ ଫେସବୁକ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହୋଇଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଏ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଏକ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ଲୋକ ଏକ୍ସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ଯାହା ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ଯାହା ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଏକ ଉପାୟରେ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କିଏ ଏଭଳି କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଆଜ ଆଉ କନ୍ଦେଇବ ନାହିଁ। ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ସରକାର 71,000 ଟନ୍ କ୍ରୟ କଲେ। ତେଣୁ ପିଆଜ ଆଉ କନ୍ଦେଇବ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ କ୍ରୟ କରିବାର ମୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 71,000 ଟନ୍ ପିଆଜ କିଣିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଉପଭୋକ୍ତା ବେପାରମାନେ ଏବେ ବିଭାଗ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଶରେ ପିଆଜ ହାରାହାରି ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ 38 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତା ବେପାରମାନେ ଏବେ 45ରୁ 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା କଳା ବଜାରୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କମି ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା ଓ ରୂପା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏବେ ସୁନା ରୂପା
ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପାର 1500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 94,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ରୂପାର ଚାହିଦା ରହୁଥିବାରୁ ରୂପା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 750 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 67,150 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 810 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 73,250 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି 10 ଗ୍ରାମ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 54,940 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 5,49,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।